Okay, let's we start this session. Good afternoon to all of you. I think in the previous session we discussed a very important concept, which is nothing but understanding harmony in the self in the second unit. And in that, we discussed that the self has its three activities. One is a desire, other is a thought, and third one is a expectation. So we discuss in detail about the desire, thought, and that expectation. And we know that by these three things together constitutes our imagination. And after that, we discussed that there are total three possible sources of imaginations. Can you remind me what are these three possible sources of imagination? Do you remember that? कोणते आहेत ते तीन possible sources of imagination? What are these? Yes, anyone? Preconditioning, sensation, natural acceptance. Absolutely correct. So the possible sources of imagination are, number one is a preconditioning, assuming the things without knowing. That we call it a preconditioning. We call it a dominating source of imagination. 90% our imagination is based on that preconditioning. Sensation. Our body has a 5 sense organs which will provide that information to the self. And based on that, our imagination is depends. We call it a second possible source, is right. And third one is natural acceptance. The natural acceptance, that is nothing but we call it a self-exploration, self-verification, self-investigation, inner voice, consciousness. Is it right? And what is actually expected? Actually, it is expected that our imagination is fully based on natural acceptance. म्हणजे आपले या तीन पॉसिबल सोर्स पैकी कोणत्या सोर्स वरती आपलं इमॅजिनेशन हे असणं गरजेचं आहे? तर ते आहे नॅचरल ऍक्सेप्टन्स. परंतु रिअल लाईफ मध्ये कोणत्या सोर्स वरती आपलं इमॅजिनेशन जास्तीत जास्त डिपेंड राहते? येस, प्रीकंडिशनिंग. इट्स अ प्रीकंडिशनिंग. म्हणजे मान्यताच्या बेसवरती. प्रीकंडिशनिंग म्हणजे काय? मान्य केलं, त्याच्या पाठीमागचा बेस समजून न घेता फक्त ते मान्य करत गेलो. म्हणून तर आपण त्या प्रीकंडिशनिंगला काय म्हणलेलं आहे? डॉमिनेटिंग सोर्स ऑफ इमॅजिनेशन. इज इट राईट? नाउ if our imagination, if it is based on preconditioning and sensation, तर आपण कधी स्वतंत्र राहू शकत नाही. म्हणजे आपण स्वतः सेल्फ बरोबर आपले हार्मनी मेंटेन होत नाही. बट इफ our imagination is based on the natural acceptance, then definitely we will be the self-organized, means स्वतंत्र असू शकतो आपण. That is the point. Let's try to discuss the things. Already we discussed that. We just try to revise the things here. If you see this image, from this image you will clearly get that idea. The three activities of a self: desire, ichha, thought, vichar, expectation, asha. And these three things will decide our imagination. And this imagination depends upon three possible sources. Number one, preconditioning, manyata. Number two, sensation, samvedana. And number three, self-verification on the basis of natural acceptance. मग if our imagination is based on preconditioning, म्हणजे काय की फक्त मान्यतेच्या वरती आपली इमॅजिनेशन बेस आहे. त्याचे एक्झाम्पल मी सांगितलं की सपोज मी म्हणलं इंजिनिअरिंग विषय फार अवघड आहे, तुम्ही मान्य केलं आणि तिथून पुढे त्याला तुम्ही ओळखू लागला इंजिनिअरिंग विषयाला का तो विषय अवघड आहे, परंतु तुम्ही तो स्वतः कधीच चेक केला नाही, स्वतः रीड केला नाही, प्रयत्न केला नाही वाचण्याचा, फक्त ते मान्यतेच्या बेसवरती सगळं चालू झालं. दॅट इज नथिंग बट द प्री कंडिशनिंग. आणि जर आपलं इमॅजिनेशन हे प्री कंडिशन बेस्ड असेल, की जसं मी सांगितलं की आता इंजिनिअरिंग विषय हा अवघड आहे, मग त्यानुसार तुमचं बिहेवियर आणि वर्क चालू झालं.
युअर बिहेवियर अँड वर्क इज बेस्ड ऑन दॅट पॉसिबल सोर्सेस. म्हणजे तुम्हाला किती जरी सोप्या पद्धतीने जर तुम्हाला मी तो विषय समजून सांगितला तरी देखील तुमचा थॉट काय असणार आहे की तो विषय अवघडच आहे, कारण ते तुम्ही मान्य केलाय, तुम्ही स्वतः मान्य केले, सेल्फ न मान्य केलेलं आहे ते. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ प्री कंडिशनिंग. मग ऍक्च्युली काय करणं अपेक्षित आहे किंवा तो विषय अवघड आहे का नाही हे स्वतः व्हेरीफाय करणं गरजेचं होतं. पण ते तसं झालेलं नाही. ते मान्यतेच्या बेसवरती त्याची सहज स्वीकृती झाली. लक्षात येत आहे? मग त्यावेळेस तुम्ही स्वतंत्र आहात का? तुमचा थॉट स्वतंत्र आहे का? की ज्यावेळेस माझ्या सांगण्यावरून जर तुम्ही असं ठरवत असाल की तो विषय अवघड आहे तर डेफिनेटली तुम्ही स्वतंत्र नाहीये, तुम्ही परतंत्रत आहे, कारण तुमचा थॉट हा माझ्या सांगण्यावरती डिपेंड आहे. उद्याच्याला जर सपोज मी असं म्हणलं की बाबा कंपनीमध्ये प्लेस होणं फार मोठी आणि अवघड गोष्ट आहे आणि ती तुम्ही माझ्या सांगण्यावरून मान्य केली तर डेफिनेटली दॅट इज कॉल्ड ॲज अ प्री कंडिशनिंग. म्हणजे माझ्या सांगण्यावरून तुम्ही त्याचं व्हेरिफिकेशन न करता, मीन्स विदाउट नोईंग जर तुम्ही ती ऍक्सेप्ट केली ऍज इट इज, जसं आपण काही गोष्टी ऍक्सेप्ट करतो, मांजर आडवी गेली की ती अपशकुन मानतो, ऍक्सेप्ट केलेली गोष्ट आहे, त्याला म्हणायचं प्री कंडिशनिंग. मग प्री कंडिशन वरती जर आपलं इमॅजिनेशन बेस्ड असेल तर डेफिनेटली ते टाइम टू टाइम चेंज होणार, त्याच्यानुसार आपलं बिहेवियर चेंज होणार. मग आपण स्वतंत्र नसणार, कारण आपला थॉट हा दुसऱ्याच्या सांगण्यावरून किंवा काहीतरी बघितलंय त्याच्यावरती बेस्ड आहे, ते स्वतःचा विचार नाही येतो. दॅट इज कॉल्ड एज अ प्री कंडिशन. इज इट दॅट क्लिअर? येस ऑर नो? Yes, sir. आता जर दुसरा पॉइंट असा आहे की जर आपलं इमॅजिनेशन हे सेन्सेशन बेस्ड आहे. आता सेन्सेशन बेस्ड म्हणजे काय? आपल्याला माहित आहे की वी हॅव द 5 सेन्स ऑर्गन्स. कोणते आहेत ते 5 सेन्स ऑर्गन्स? इयर्स, आईज, नोज, टेस्ट, स्मेल, बरोबर आहे, स्किन, हे 5 सेन्स ऑर्गन्स आहेत. मग आता मला सांगा या 5 सेन्स ऑर्गनचा यूज काय आहे? व्हॉट इज द यूज ऑफ दीज 5 सेन्स ऑर्गन्स? व्हॉट यू थॉट? तुमचं काय मत आहे? हे आपल्याला जे काही 5 सेन्स ऑर्गन्स दिलेले आहेत हे त्याचा नेमका यूज काय आहे? व्हॉट इज द बेसिक यूज ऑफ दीज 5 सेन्स ऑर्गन्स? To receive knowledge. To receive knowledge, okay. Anyone else? तर याचा बेसिक यूज हा आहे टू प्रोव्हाइड द इन्फॉर्मेशन टू सेल्फ. टू प्रोव्हाइड द इन्फॉर्मेशन टू सेल्फ, फक्त एवढाच एक बेसिक यूज आहे. म्हणजे आपले डोळे हे बघण्याचं काम करतायत, परंतु इन्फॉर्मेशन कोणाला जाते? वॉच. आपण म्युझिक कानानं ऐकतो किंवा दुसऱ्यांनी काय बोलतायत ते ऐकतोय, इन्फॉर्मेशन कोणाला जाते? सेल्फला जाते, बरोबर आहे. स्मेल घेतोय आपण, इन्फॉर्मेशन सेल्फला जाते. टेस्ट घेतोय आपण, इन्फॉर्मेशन सेल्फला जाते. म्हणजे जर तुम्ही थोडासा जर विचार केला तर आपले 5 सेन्स ऑर्गन्स हे याचं एकमेव काम आहे आणि ते म्हणजे टू प्रोव्हाइड द इन्फॉर्मेशन टू सेल्फ. मग आपण त्या अँगलनं त्या 5 सेन्स ऑर्गनचा यूज करतोय का? आत्ताची जर करंट सिच्युएशन जर बघितली तर हे 5 सेन्स ऑर्गन्स हे फक्त इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करण्यासाठी आय यूज करतो का? प्रॉब्लेम आपला करंट सिच्युएशन अशी आहे की आपला आय वरचा कंट्रोलच लूज झालेला आहे. त्याच्यामुळे या 5 सेन्स ऑर्गन्सचा यूज प्रॉपर वे न होत नाही. दॅट इज द करंट सिच्युएशन.
नॅचरली ऍक्सेप्टेबल काय आहे की हे डोळे आहेत, चांगलं वाचलं पाहिजे, चांगलं बघितलं पाहिजे. बरोबर आहे. बघतो का आपण ते, त्याचा यूज त्या प्रकारे होतो का? चांगली इन्फॉर्मेशन सेल्फ पर्यंत पोहोचली पाहिजे आईच्या माध्यमातून. कान म्युझिक किंवा काय ऐकण्यासाठी आपण यूज करतो. चांगली इन्फॉर्मेशन आईपर्यंत पोहोचण्यासाठी, फक्त इन्फॉर्मेशन पोहोचण्यासाठी ती गोष्ट झाली पाहिजे. आईज फक्त इन्फॉर्मेशन सेल्फ पर्यंत पोहोचण्यासाठी झाली पाहिजे. परंतु आपण एका मोठ्या मिसअंडरस्टँडिंग मध्ये आहेत की आपल्याला असं वाटतंय की आपण जे काय बघितलं त्याच्यामुळे आपण आनंदी होतो. आनंदी हा सेल्फच होतो. बघण्याचं काम फक्त डोळे करतायत, मग ते तेवढंच काम फक्त त्याचं आहे. म्हणजे बघण्यामुळं आनंदी होतो हा प्रकार चुकीचा आहे. लक्षात येतंय? हे लक्षात येणं फार गरजेचं आहे. बघा, हे 5 सेन्स ऑर्गन हे फक्त त्यांची ड्युटी करतायत. त्याच्या पाठीमागं आय आहे, सेल्फ आहे. टेस्ट, आता माहित आहे, आपल्याला माहित आहे की ही जी काय टेस्ट, ही जी काय एक सेन्स ऑर्गन दिलेला आहे ती फक्त इन्फॉर्मेशन पोहोचवण्याचं काम करते. पण आपण त्याचा यूज प्रॉपर करतो का? की सेल्फला माहित आहे की फक्त टेस्ट घेण्यापुरतचा हा सेन्स ऑर्गन्स आहे. पण आपण काय मोठ्या मिसअंडरस्टँडिंग मध्ये चाललोय आता सध्या की टेस्ट साठी आपण जगतोय. म्हणून तर आजकाल सगळे स्पायसी फूड घेतले जात आहेत, जंक फूड घेतले जात आहेत. म्हणजे जे काय टेस्ट चांगली असेल तर आपल्याला आनंद मिळतो, हा आपला मिसअंडरस्टँडिंग आहे. नाहीये. आपला सेन्स ऑर्गन फक्त ती टेस्ट काय आहे त्या आयटमची तेवढी इन्फॉर्मेशन फक्त आयला देतो. पण आपला प्रॉपर जे मिसअंडरस्टँडिंग जे झालेलं आहे ते यामध्ये झालेलं आहे की आपला आयवरचा कंट्रोल लूज झालेला आहे. म्हणजे आपण ते 5 सेन्स ऑर्गन फक्त त्यांच्या किंवा चांगल्या गोष्टीसाठी यूज न करता आपण असं मिसअंडरस्टँडिंग करून चाललोय की त्याचा यूज हा वेगळ्या कारणासाठी केल्यामुळे आपल्याला वाटतं की आपण आनंदी होतोय. म्हणून तर आपण आजकाल जे जेवण जे घेतो ते फक्त टेस्ट साठी घेतोय. सगळ्यांची परिस्थिती सेम आहे, तुमची माझी सगळ्यांची सेम आहे. इट्स नॉट द केस लाईक दॅट. हे लक्षात येणं गरजेचं आहे, कारण हे बॉडीचे पार्ट आहेत. आता आपण या स्टेजला पोहोचलोय की आपण बॉडी सेपरेटली बघणार आहोत किंवा बघतोय आणि आय सेपरेटली बघतोय, कारण आपण आता त्या स्टेजला पोहोचलोय. आपल्याला माहित आहे की सेल्फ आणि बॉडी ही दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. लक्षात येत आहे? तर ते हे सेन्सेशन म्हणजे याच्या बेसवरती सुद्धा आपलं जी इमॅजिनेशन जे आहे हे मे बी और मे नॉट बी ट्रू असू शकतं. दॅट इज द पॉइंट. पण सगळ्यात शेवटचा मुद्दा म्हणजे जर आपलं इमॅजिनेशन हे सेल्फ व्हेरिफिकेशनच्या बेस्ड असेल, नॅचरल ऍक्सेप्टन्सच्या बेस्ड असेल, तर डेफिनेटली आपण सेल्फ ऑर्गनाइज्ड असणार आहे, आपण स्वतंत्र असणार आहोत. कारण ते स्वतःचं मत आहे, आपण ते प्रूव्ह केलेलं आहे, ते व्हेरीफाय केलेलं आहे, त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन केलेलं आहे, त्याचा बेस माहीत करून घेतलेला आहे. दॅट टाइम दॅट इमॅजिनेशन इज सेल्फ ऑर्गनाइज्ड. पण जर आपलं इमॅजिनेशन हे प्री कंडिशन बेस, मान्यतेच्या बेस किंवा सेन्सेशन बेस, संवेदनाच्या बेस असेल, तर डेफिनेटली आपलं इमॅजिनेशन हे परतंत्रात असणार आहे. इज इट दॅट क्लिअर? And based on that, our behavior and work will be there. This is the point. It means that from this image, the conclusion is like that our imagination should be totally based on natural acceptance. म्हणजे ते पाहिजे, but the case is that 90% our imagination is based on preconditioning. Then out of remaining 10, 7% imagination is based on sensation and only 3% our imagination is based on natural acceptance. म्हणजे जे पाहिजे त्याच्या एक्झॅक्टली रिव्हर्स आहे आपलं. and that's why we are not happy. का हॅपी नाहीयेत आपण?
का तर आपलं इमॅजिनेशनच हे मान्यतेच्या बेसवरती आहे, ते सेन्सेशन बेसवरती आहे, मेजर इमॅजिनेशन. मग जर आपलं इमॅजिनेशन जर हे चुकीच्या पद्धतीवरती डिपेंड असेल तर डेफिनेटली आपलं डिझायर, आपला थॉट, आपलं एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली दॅट इज ऑल्सो ते चुकीच्या माध्यमातूनच कम्प्लीट होणार. अँड दॅट्स वाय वी आर नॉट हॅपी. But the case is like that, if our imagination is totally based on the natural acceptance, self-verification, then definitely our desire, thought, expectations will be on or will be true, and definitely this will maintain the harmony in the self. And that is expected thing is that. Is it right? So if you see that, जर आपलं इमॅजिनेशन, आता हे टी डायग्राम दाखवली बघा, जर आपलं इमॅजिनेशन हे नॅचरल ऍक्सेप्टन्स बेस्ड असेल तर डेफिनेटली आपले डिझायर पण नॅचरल ऍक्सेप्टन्स बेस्ड असणार. मग हे D1 D2 म्हणजे डिझायर्स आहेत. मग त्या डिझायर्सला फुलफिल करण्यासाठी आपले थॉट्स आहेत, T11 T22, प्रत्येक डिझायर फुलफिल करण्यासाठी भरपूर थॉट्स असतात, ते पण नॅचरल ऍक्सेप्टन्स बेस्ड असेल. आणि त्या थॉट बरोबर एक्सपेक्टेशन असणार, ते पण नॅचरल ऍक्सेप्टन्स बेस्ड असणार. म्हणजे या केसमध्ये जर आपलं इमॅजिनेशन जर नॅचरल ऍक्सेप्टन्स बेस्ड असेल तर या तिन्ही गोष्टी नॅचरल ऍक्सेप्टन्स बाय डिफॉल्ट राहतात. अँड दॅट टाइम वी विल बी सेल्फ ऑर्गनाइज्ड, स्वतंत्र मध्ये आपण जगतो. आवर इमॅजिनेशन इज सेल्फ ऑर्गनाइज्ड. बट एक्झॅक्टली रिव्हर्स, इफ आवर इमॅजिनेशन इज बेस्ड ऑन प्री कंडिशनिंग or sensation, then there is a large possibility that there is a contradiction in your desire. म्हणजे बघा, आता जर आपलं इमॅजिनेशन हे प्री कंडिशनिंग किंवा सेन्सेशन बेस्ड असेल, D1 D2 D3 हे प्री कंडिशन किंवा सेन्सेशन बेस्ड आहे, त्याच्यानुसार आपले थॉट राहणार. म्हणून तर मी म्हणलं की त्याच्यानुसार आपलं बिहेवियर राहणार, त्याच्यानुसार आपलं वर्क राहणार. Then there is a large possibility that there is a contradiction in your desire. म्हणजे डिझायर मध्येच कॉन्ट्राडिक्शन असणार आहे, लीडिंग टू कॉन्ट्राडिक्शन इन युअर थॉट. टी मध्ये थॉट मध्ये पण कॉन्ट्राडिक्शन असणार. इज इट राईट? अँड देन एक्सपेक्टेशन. In such a state of contradiction within, your imagination is enough to keep you unhappy all the time. मग या स्टेट्स मध्ये तुम्ही हॅपी राहू शकत नाही. इज इट दॅट क्लिअर? सो दिस इज द पॉइंट. नाउ इफ यू सी दिस सर्कल इज व्हॉट? कॅन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हॉट इज दिस सर्कल? व्हॉट इज दिस सर्कल? सर्कल काय आहे हे? स्टेट ऑफ इमॅजिनेशन. इट्स इमॅजिनेशन. इफ यू सी दॅट, आता जर हे सर्कल जर बघितलं तर याचा मेजर पोर्शन हा रेड कलरचा आहे. आणि रेड कलर काय इंडिकेट करतोय की दॅट इमॅजिनेशन इज बेस्ड ऑन प्री कंडिशनिंग, मान्यताच्या बेसवरती आहे. द ब्लॅक कलर पोर्शन इट इंडिकेट्स दॅट इट इज डिपेंड्स अपॉन द सेन्सेशन, अँड ओनली दॅट येलो कलर पोर्शन इट इंडिकेट्स दॅट इट इज डिपेंड्स अपॉन नॅचरल ऍक्सेप्टन्स. पण पाहिजे काय हो? व्हॉट इज एक्सपेक्टेड थिंग? नॅचरल ऍक्सेप्टन्स. ऍक्च्युली हे पूर्णच्या पूर्ण सर्कल हे कुठल्या कलरचं पाहिजे? येलो. It is required. Then how it is possible? Is it possible for human being? Yes, it is possible for the human being, and for that what is required? The right understanding. आता बघा, हे सर्कल तुम्हाला येलो दिसेल. With the right understanding to ensure in the self, we can create our imagination which is totally based on the natural acceptance. And if it is possible, then definitely we are always in a state of a harmony with the self. And if the harmony is always maintained in the self, we are always in a state of happiness. This is the point. This is the conclusion of this discussion. Is it right? So we try to just conclude what the things we discussed from previous 2 to 3 sessions. See that what is actually required. We are actually discussing the point harmony in the self. So ensuring harmony in the self by the way
ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, म्हणजे सेल्फ एक्सप्लोरेशनची गरज आहे. टू अचीव द हार्मोनी इन द सेल्फ, जर आपल्याला सेल्फ मध्ये हार्मोनी मेंटेन करायची असेल, वी नीड टू स्टार्ट सेल्फ एक्सप्लोरेशन, आपल्याला सेल्फ एक्सप्लोरेशनची गरज आहे. इन द प्रोसेस वी नीड टू नो अवर नॅचरल ऍक्सेप्टन्स, म्हणजे आपलं नॅचरल ऍक्सेप्टन्स काय आहे ते लक्षात येणं गरजेचं आहे. बी अवेअर ऑफ अवर इमॅजिनेशन, आपलं इमॅजिनेशन काय आहे, ते कशाच्या बेसवरती आहे, ते ऍक्च्युली कशाच्या बेसवरती पाहिजे हे लक्षात येणं गरजेचं आहे. फाइंड आउट द सोर्स ऑफ इमॅजिनेशन, मग आपलं इमॅजिनेशन हे कोणत्या 3 सोर्स पैकी कशावरती बेस्ड आहे ते लक्षात येणं गरजेचं आहे. वर्कआउट, मग त्याच्यावरती वर्क होणं गरजेचं आहे. वर्कआउट अ वे टू सॉर्ट आउट अवर इमॅजिनेशन टिल इट इज फुल्ली इन लाईन विथ अवर नॅचरल ऍक्सेप्टन्स. म्हणजे जर आपलं इमॅजिनेशन हे प्री कंडिशन बेस्ड असेल, जर आपलं इमॅजिनेशन हे सेन्सेशन बेस्ड असेल, तर आपल्याला त्याच्यावरती वर्क करणं गरजेचं आहे आणि आपल्याला ते इमॅजिनेशन नॅचरल ऍक्सेप्टन्स बेसशी रिलेटेड करावं लागेल. That is the point. That is the conclusion here. And when our imagination is in harmony with a natural acceptance, म्हणजे जर आपलं इमॅजिनेशन हे नॅचरल ऍक्सेप्टन्स बेस्ड असेल, इट मीन्स दॅट देयर इज अ हार्मोनी इन द सेल्फ, त्यावेळेस आपल्यामध्ये हार्मोनी मेंटेन होणार आहे. दिस हार्मोनी इज हॅपीनेस, आणि तो खरा आनंद असणार आहे. इज इट दॅट क्लिअर? Yes, sir. Okay, so this is about the harmony in the self. म्हणजे आपण आता जे डिस्कशन केलं गेले 2 लेक्चर, ते आपण डिस्कशन केलं फक्त एकाच गोष्टीवरती, हार्मोनी इन द सेल्फ. अँड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट हार्मोनी विथ द बॉडी. As we know that when we call it's a human being, it's a coexistence of a self and body. त्यापैकी आपण एक पार्ट बघितला. कोणता पार्ट बघितला? हार्मोनी इन द सेल्फ. आय मध्ये हार्मोनी कशी मेंटेन करायची. अँड नाउ अगेन देयर इज अ नीड टू मेंटेन दॅट हार्मोनी इन अ बॉडी. मग बॉडी मध्ये हार्मोनी म्हणजे काय, ती कशी मेंटेन करणं गरजेचं आहे. व्हॉट इज द थिंग इज दॅट थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. इज इट राईट? बट बिफोर दॅट, वन्स अगेन लेट मी ट्राय टू शो दिस चार्ट. हा चार्ट फार महत्वाचा आहे बघा. हा चार्ट जर बघितला तर तुम्हाला हे लक्षात येईल की दॅट ह्युमन बीइंग मीन्स मानव इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आय अँड बॉडी. आपण आता या स्टेजला पोहोचलेलो की आपल्याला आय आणि बॉडीला सेपरेटली बघू शकतो. डिस्टिंक्टली सेपरेटली वी कॅन सी दिस 2 थिंग्स. इज इट राईट? वी नो दॅट द रिक्वायरमेंट ऑफ आय इज डिफरंट and the requirement of a body is a different in terms of time, in terms of quantity, in terms of how to fulfill by activity, time, and then responses. Again, if you just concentrate towards that activity, बघा ऍक्टिव्हिटी कडे कॉन्सन्ट्रेट करा. मग आपल्याला माहित आहे की आयच्या रिस्पॉन्स ऍक्टिव्हिटीज काय आहेत? डिझायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन. बट व्हॉट आर दॅट ऍक्टिव्हिटीज ऑफ अ बॉडी? Eating, walking, sleeping, jumping, whatever it may be. And these are the activities of self are continuous with respect to time, and that activities of the body are temporary. म्हणजे भूक लागली, जेवण केलं, संपलं, त्याची रिक्वायरमेंट संपली. लक्षात येते? And the responses, in the responses, the body has only 2 types of responses: recognition and fulfilling. ओळखणे आणि फुलफिल करणे. म्हणजे भूक लागली, ओळखता आली आपल्याला आणि त्याची फुलफिलमेंट झाली, फिनिश. त्याच्यामध्ये नोईंग अँड अज्युमिंग ही गोष्ट येत नाही. पण सेल्फ मध्ये सेल्फच्या 4 रिस्पॉन्सेस आहेत: नोईंग, अज्युमिंग, रेकग्निशन अँड फुलफिलिंग. दॅट द बेसिक डिफरन्स इज दॅट. बट द इम्पॉर्टंट पॉइंट इज हियर, as we know that when we call that human being is the combination of I and body. मग आयला जे काही ऍक्टिव्हिटी, आपण आयला काय म्हणतो? द डोर, सीर अँड दॅट एन्जॉयर. इज इट राईट? म्हणजे करता करविता सर्व आय आहे, सगळ्या गोष्टीच्या पाठीमागे आय आहे. पण आयच्या पण काय बॉडीच्या संदर्भामध्ये काही रिस्पॉन्सिबिलिटी आहेत. म्हणजे काय?
की आईला माहित आहे जरी मी करविता जरी असलो तरी मला बॉडीला सोबत घेऊन करावं लागतं. दॅट आय नो दिस थिंग्स. हे बॉडीला माहित नाही कारण बॉडीला फिलिंग नाही येत. आईला काय माहित आहे की माझ्या सोबत बॉडी असणं गरजेचं आहे. मग जर माझ्या सोबत बॉडी असणं गरजेची आहे हे आईला माहित आहे, याचाच अर्थ आईची बॉडीच्या बाबतीमध्ये काही रिस्पॉन्सिबिलिटी आहेत. मग त्या कोणत्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आहेत की जर आईला माहित असेल की माझ्या बरोबर बॉडीनं राहणं एक्सपेक्टेड आहे तर त्या बॉडीचं प्रोटेक्शन करणं, त्याचं नर्चरिंग करणं, त्याची वाढ करणं, दॅट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आय. बरोबर आहे. म्हणजे हे बॉडीला माहित नाहीये, म्हणजे त्याची वाढ होणं अपेक्षित आहे, त्याचं प्रोटेक्शन होणं अपेक्षित आहे, हे आईला माहित आहे. दॅट द थिंग्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. लक्षात येत आहे. अँड ऍक्च्युअली द आय विल मेंटेन द हार्मोनी इन अ बॉडी. मग हे जर आईला माहित असेल तर त्या बॉडीमध्ये कोण हार्मोनी मेंटेन करणार आहे? आय मेंटेन करणार आहे. ऍक्च्युअली आपली बॉडी ही सेल्फ ऑर्गनाइज्ड आहे. आपल्याला जन्म दिला गेला त्यावेळेस आपली ही बॉडी ही सेल्फ ऑर्गनाइज्ड आहे. ते आपल्याला दुसरं काही करायची गरज नाही. पण आपल्याला जो आपल्या बॉडीमध्ये जे हार्मनी मेंटेन करणार आहे तो मेंटेन करणार आहे आय. अँड हाऊ? दॅट्स द थिंग्स वी हॅव टू डिस्कस नाउ हियर. So we know that these are the 4 responses of a self: knowing, assuming, recognizing and fulfilling. पण जर आपण फक्त assuming पासून जर स्टार्ट केलं कुठलीही गोष्ट तर डेफिनेटली वी आर फेसिंग द प्रॉब्लेम. कारण विदाउट नोईंग द थिंग when we try to assume it, definitely the problem it comes. Then how to solve it? And that why the problem it comes? Due to the preconditioning. कारण आपण त्याला माहित करून घेतलं नाही. And when we want to resolve that problem, that education sanskar is called, and that education sanskar tell that to know the things on the basis of self-verification, on the basis of natural acceptance. And when we know the things, then definitely our problem will be resolved. We already discussed these things. I'm not going to discuss in detail once again here. And now, when we are going to discuss that harmony in the body, बघा आता ज्यावेळेस आपण बॉडीच्या बाबतीमध्ये बोलतोय त्यावेळेस पहिल्यांदा करंट सिनारिओ जाणून घ्या, करंट सिच्युएशन जाणून घ्या. तर या सेल्फ आणि बॉडीच्या बाबतीमध्ये पहिल्यांदा करंट सिच्युएशन काय आहे ते लक्षात घ्या, मग त्याच्यानुसार आपण पुढचा पॉइंट घेऊया. तर करंट सिच्युएशन अशी आहे जी तुमच्यासाठी माझ्यासाठी सेम आहे. तर ती काय सिच्युएशन आहे की वी आर कन्सिडरिंग दॅट बॉडी इज एव्हरीथिंग. ही करंट सिच्युएशन आहे. म्हणजे आपण सेल्फचा विचार करत नाहीये किंवा तेवढ्या फोकसमध्ये आपण सेल्फचा थिंकिंग करत नाही. वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द बॉडी अँड बॉडी रिलेटेड थिंग्स. डू यू एग्री विथ मी? बघा आता हे सेंटेन्स कसं काय मी सांगतोय की वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द बॉडी अँड बॉडी रिलेटेड थिंग्स. वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द सेल्फ. आता सेल्फला जे काय लागतंय फिलिंग्स, कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड द प्रॉस्पेरिटी. याचा कधी आपण विचार केलाय का? आपल्यामध्ये फार मोठा गैरसमज आहे, ग्रॉस मिसअंडरस्टँडिंग्स वी हॅव. अँड व्हॉट इज दॅट? जर आपल्याकडे पुरेशी संपत्ती असेल तर आपण आनंदी राहू शकतो. हा सगळ्यांमधला गोड गैरसमज आहे. येस ऑर नो? डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. आता सध्या करंट सिच्युएशन मध्ये सगळ्या मानवांमध्ये फक्त हा एक गोड गैरसमज आहे की इफ वी हॅव दॅट द मोर दॅन इनफ फिजिकल फॅसिलिटी वी विल बी हॅपी. इज इट द केस? फिजिकल फॅसिलिटी ही तुम्हाला आनंदी ठेवू शकते का? No. That's the point. Because the physical facility is the requirement of a body. अरे ही फिजिकल फॅसिलिटी ही बॉडीची रिक्वायरमेंट आहे आणि हॅपीनेस ही सेल्फची रिक्वायरमेंट आहे. आणि आता सध्या आपण ह्या दोन गोष्टी वेगळ्या बघतोय.
मग फिजिकल फॅसिलिटी सेल्फची रिक्वायरमेंट कशी कंप्लीट करेल? लक्षात येतं? फिजिकल फॅसिलिटी सेल्फची रिक्वायरमेंट कंप्लीट करणार नाही, किंवा सेल्फ बॉडीची रिक्वायरमेंट कंप्लीट करणार, किंवा हॅपीनेस बॉडीची रिक्वायरमेंट कंप्लीट करणार नाही. बिकॉज दीज टू थिंग्स आर डिफरंट. बरोबर आहे? हा सेल्फ आहे, ही बॉडी आहे, याची रिक्वायरमेंट वेगळी आहे, याची रिक्वायरमेंट वेगळी आहे. हे दोन्ही मध्ये मिक्स होत नाहीये. पण आता सध्या आपल्या मधला गोड समज, गैरसमज बघा, तर तो काय आहे की जर आपल्याकडे फिजिकल फॅसिलिटी भरपूर असेल तर आपण आनंदी राहू शकतो. हा सगळ्यांमध्ये कॉमन प्रॉब्लेम आहे, सगळ्यांमध्ये, ऑल ह्युमन बिंग. कारण तसं आपल्याला सांगितलं गेलं, तसं आपल्याला ट्रीटमेंट दिली गेली. अँड वी आर रनिंग बिहाइंड टू फुलफिल दॅट फिजिकल फॅसिलिटी ओनली. आपण दररोज सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळी झोपेपर्यंत जे पळतोय, एव्हरी ह्युमन बिंग, इट इज जस्ट टू फुलफिल द फिजिकल फॅसिलिटी, नीड ऑफ अ फिजिकल फॅसिलिटी. पण आपण कधी फिलिंगचा विचार केलाय का? किंवा सेल्फच्या बाबतीमध्ये विचार करतो का? किती वेळ देतो दिवसभर? 24 तासातून आपण सेल्फसाठी किती वेळ देतो? पण आपला गैरसमज आहे की फिजिकल फॅसिलिटी आपण मिळवली म्हणजे सेल्फ खुश झाला. परंतु आता तुमच्या समोर मी पिक्चर ठेवलेलं आहे की द फिजिकल फॅसिलिटी इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ बॉडी. तो सेल्फला मदत करणार नाही. हे तुमच्या लक्षात येणं गरजेचं आहे आतापर्यंतच्या सगळ्या डिस्कशन मधून. लक्षात येते? The requirement of a self is happiness and it is not depends upon the physical facility. आणि दुसरा गैरसमज असा आहे की आपल्याला असं वाटतंय की फिजिकल फॅसिलिटीची रिक्वायरमेंट ही अनलिमिटेड आहे. हा आपल्यातला गैरसमज आहे. पहिल्यांदा करंट सिच्युएशन जाणून घ्या. बघा तर ते तसं आहे का? नाहीये. The physical requirement of a physical facility is limited. It's not a continuous, but we are trying to accumulate the physical facility. आपण धन, संपत्ती, पैसा, अडका, घर, दर, बंगला हे सगळं अकोमुलेट करण्यासाठी आपलं जीवनातला 99% एनर्जी आपण वाया घालवतो. हा, yes, I'm agree that the physical facility is required, but there is some specific quantity. ते काही क्वांटिटी आणि ते लक्षात येणं गरजेचं आहे. फॉर दॅट द राईट अंडरस्टँडिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बट नाउअडेज द व्हेरी बिग मिसअंडरस्टँडिंग इन एव्हरी ह्युमन बिंग इज दॅट द फिजिकल फॅसिलिटी विल कीप अस हॅपी. आणि त्याच्यामुळे माणूस काय करू लागलाय? फिजिकल फॅसिलिटी गोळा करू लागलाय, आणि ते पण अनलिमिटेड फॉर्म मध्ये. अँड बिकॉज ऑफ दॅट every human beings feel deprivation, unhappy. म्हणून तर तिथं unhappy आहे. This is the current situation is that. But right now with this image, at least you should get that the one idea, the physical facility will not complete the requirement of a self. हे तुमच्या लक्षात येणं फार गरजेचं आहे. आता हे जे आहे, हे जर कुणाला थोडंसं कन्फ्युजन वाटत असेल तर सर असं कसं काय म्हणतात की फिजिकल फॅसिलिटी सेल्फची रिक्वायरमेंट कंप्लीट करू शकत नाही? जर माझ्याकडे खूप पैसा असेल तर मी आनंदी राहू शकतो, किंवा माझ्याकडे खूप चांगले चांगले कपडे असतील तर मी आनंदी राहू शकतो. मग मी राहिलोच ना आनंदी, सेल्फची रिक्वायरमेंट कंप्लीट झाली. याच्यामध्ये जर कन्फ्युजन असेल तर डेफिनेटली तुम्हाला सेल्फ एक्सप्लोरेशनची गरज आहे. ऍक्च्युअली पैसा किंवा ब्रँडेड क्लोथ किंवा मोबाईल, लॅपटॉप, घर, गाडी हे तुम्हाला आनंदी बनवत नाहीत किंवा ठेवू शकत नाहीत. हे तुमच्या लक्षात येणं गरजेचं आहे. Is it that clear? Because these physical facilities are requirement of a body. कारण हा सगळ्यांच्यातला कॉमन मिसअंडरस्टँडिंग आहे, म्हणून तर मी त्याला मिसअंडरस्टँडिंग म्हणणार. परंतु हे लक्षात येणं फार गरजेचं आहे. कारण किती जरी संपत्ती असेल तरी तुम्ही गॅरंटी देऊ शकत नाही की तुम्ही कायम आनंदी राहणार. किती जरी ब्रँडेड क्लोथ असतील तरी तुम्ही गॅरंटी देऊ शकत नाही की तुम्ही आनंदी राहू शकता. नो,
पण तर तुमच्याकडे राईट अंडरस्टँडिंग असेल अँड राईट फिलिंग असेल तर तुम्ही गॅरंटी देऊ शकता की तुम्ही आनंदी राहू शकता. दिस इज माय पॉइंट. डू यू एग्री विथ मी? Yes. Get it my point? Now actually we are going to discuss that harmony in a body. कारण सेल्फच्या बाबतीमध्ये आपण बोललोय. आता मी तुम्हाला करंट सिच्युएशन पण समोर ठेवली आहे. And now we are going to discuss that the second part, that is nothing but the body. Just try to read it. This is what the things I discuss now. I will give that the 1 or 2 minutes. All of you please try to read it. And then we will stop here. The further point we will discuss in the next session is there. No doubt about it. All of you please try to read this slide.